الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 26 رمضان المبارک ہے، یعنی ہم آج 26ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور 26ویں سحری کے ساتھ یعنی کل کی جو رات ہے وہ تاک رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے جس دن نزول قرآن پاک ہوا. ہم ممکنہ طور پر اس کو شب قدر کہہ سکتے ہیں، لیکن کنفرمڈ ہم اس کو شب قدر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 تاک راتیں عطا کی ہیں، جس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 تاک راتیں شامل ہیں. جس نے اس 5 تاک راتوں میں قیام کیا، چنانچہ اس کو شب قدر نصیب ہوئی. شب قدر جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی نے پوچھا کہ جو پہلے کی امت تھی ان کی تو عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ جو عبادت کرتے تھے ان کا اجر ان کو ملتا تھا، لیکن اوسط عمر جو اب چل رہی ہے وہ 50، 60، 70 یا 80 کی ہے. تو اس میں جو شخص پہلے چلا جائے گا تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکے گا، وہ عقیدت نہیں مل سکے گی، وہ عبادات کا وہ مٹھاس نہیں مل سکے گی جو کہ اس سے پہلے امت کے لوگوں کو ملتی تھی، یا ان لوگوں کو ملتی تھی جو کہ 1000 سال جن کی عمر ہوتی تھی یا 800 سال جن کی عمر ہوتی تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میری امت اس وجہ سے پریشان ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اے محمد، تمہاری امت کو ہم نے وہ 5 تاک راتیں عطا کی جس کی ایک رات شب قدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے. 1000 راتوں پہ افضل وہ ایک رات شب قدر ہے جس کی رات میں ہمارے نامہ اعمال کو سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. یعنی آپ کو شب برات پر جب آپ کے نامہ اعمال یعنی آپ کی زندگی میں کیا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس میں کافی چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، کافی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مہلت دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے، اور آخرکار شب برات پر اس پر مہر لگ جاتی ہے. تو میں آپ سے کہوں گا، دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی میرے پیارے ہیں، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. میری محنتی ٹیم آف میٹرو ون نیوز جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں جو نہیں بیٹھے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، جو راہ راست پر نہیں موجود، جو اپنی ماؤں کا کلیجہ جلاتے ہیں، باپ کو رسوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نیک رستے پر چلائے. آج کا شو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا جن کو ہم دیکھ کر ہنستے ہیں، جن کو ہم دیکھ کر اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں. وہ خود دکھ میں ہوتے ہوئے جیسے ہی کیوں کا اشارہ آتا ہے ان کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، دنیا کو بھول جاتے ہیں. ذاکر مستانہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. آپ بہت مبارک سعادتوں میں ہمارے پاس آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ کا سایہ اس طریقے سے ہم پہ قائم رکھو، جس طریقے سے آپ دنیا کو ہنساتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ جاری و ساری رکھیں. آمین. اللہم آمین. اور ہماری بھی دعا ہے یہ کہ آپ لوگ اسی طرح خوش رہیں، اور ہم تو ہنسانے والے ہیں، کیوں رلانے والے بہت مل جاتے ہیں، تو ہمارا کام ہی آپ لوگوں کو ہنسانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوشش جاری ساری رہے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ عائشہ باجی جن کے بغیر میں ادھورا ہوتا ہوں کیونکہ اس سیگمنٹ کی کوئین ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آج پرنسس لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ہمارے دربان لگ رہے ہیں. بالکل. میں تلوار اس سائڈ پر اسی لیے کھڑی کی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں. کیا حال ہے آپ کے؟ آپ اللہ کو کا اپنے کرم. ساتھ، آپ کو بھی اور آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کے میں کوئی ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے بڑے فین ہیں اسٹیج ڈراماز کے نا. میں بھی، میرا بھائی، میرے ہسبینڈ، تو ان کو ساتھ دیکھ کے تو مجھے اتنی کوئی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے فون کیا میاں کو کہ بھائی آج ذاکر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو آپ ویلکم ٹو دا شو. عائشہ باجی آج کون کون مہمان ہے، تعارف آپ کروائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ہاتھ پہ شاہ فیصل صاحب ہیں جو کہ موو فارما کے CEO ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمود حمید، ایریا مینیجر ہیں موو فارما کے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہے روپانی فیلویئر سے آج
دو خوبصورت سی مہمان خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس میں ایک ہے شبانہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فارمل امپلائیز کا سیکشن دیکھتی ہیں آئی تھنک، اور ان کے ساتھ سیم موجود ہیں جو کہ فارمل امپلائیز کے ہی ہیں. نیہا نور الدین نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ سوالات جوابات شروع کریں گے. ذیشان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. بالکل جی. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور جاننے والے ہیں، موو فارما سے لاسٹ ایئر تعلق جڑا، ریکول سرپ کا ان کی ہم نے بڑی برانڈنگز کی اور آج یہ موجود ہے ہمارے ساتھ. تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئے، اور جو چیز ہم جاننا چاہتے ہیں، ہماری عوام جاننا چاہتی ہے، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ بالکل جی روپانی فاؤنڈیشن والے جو ڈے ون سے ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں اور جن کا یہ منشور ہے کہ ہم زندگی میں کیسے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. تو میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ موو فارما اب کن کن چیزوں پر مزید غور کر رہی ہے کہ ہم یہ چیزیں سامنے لے کر آئیں؟ جی ریسنٹلی ہم نے جو ہے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے وائٹامن ڈی اورل شاٹ میں. زبردست. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو، بچوں میں اور لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، ان میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہڈیوں کی کمزوری اور ہڈیوں کا بربراپن، آرتھرائٹس وغیرہ. تو اس میں جو ہے زیادہ تر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں کیونکہ انجیکشن زیادہ یوز ہوتے ہیں، انجیکشن کو توڑنا اور واٹر میں یا ملک میں ملا کے پینا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے پاکستان میں، وائٹامن ڈی کے اورل شاٹ، جو کہ 10 ml میں ہیں اور شوگر فری ہیں. تو بس اس کو یہ کہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اوپن کر کے پیشنٹ نے وہ شاٹ پی لینا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر کی سجیشن ہوتی ہے کہ 4 to 6 ویک تک اس کو ویکلی شاٹ لینا ہے. تو ہم نے یہ ایک نئی پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں لانچ ہوئی ہے اور الحمدللہ اس کی جو ہے ہم نے لانچنگ کر دی ہے اور بہت اچھا اس کا ہمیں فرسٹ منتھ میں بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. اپنے تمام کسٹمرز جو ڈاکٹر ہیں ہمارے ان سے بہت اچھا، اور پیشنٹ کی طرف سے بھی بہت اچھا رسپانس ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سارے انجیکشنز جو ہیں ان کو پینے والے شاٹس میں کنورٹ کر دیں اور زندگی سے انجیکشن ختم ہو جائے؟ ایسا اصل میں ہو نہیں سکتا. ہر کمپنی کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو وہ کافی عرصے سے پرانے جو انجیکٹیبل ہیں وہ چل رہے ہیں، یا کیپسول فارم میں، سافٹ جیل کیپسول میں. تو ہر کمپنی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز نئے اسٹائل سے لائی جائے. تو یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں کامیابی دی ہے. جس طرح ہمارا ریکول جو ہے وہ الحمدللہ ایک کامیاب برانڈ ہے کہ جو بھی اسٹمک پرابلم ہوتی ہے، معدے کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، الحمدللہ وہ جیسے ہی پیشنٹ وہ پیتا ہے تو اس کو فوراً اس سے افاقہ مل جاتا ہے. تو اسی طرح الحمدللہ یہ جو ہے پروڈکٹ جو ہم لائیں گے بھی ذرا ڈفرینٹ ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہے، اور جو ہے نا ایزی بہت ہے جو ہے نا اس کو انٹیک کرنا. ہاں بالکل، وہ آپ کیپ کھولیں اور پی جائیں. اور وہ والی چیز ہے کہ انجیکشن کو توڑنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرات چلے جاتے ہیں یا اس کو پھر دودھ میں یا پانی میں ملانا پڑتا ہے، تو آدھے سے زیادہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. اچھا، میں کسی فارما کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ہے، وہ دودھ کے اندر جب ملاتا ہے اوپر ہی تیرتا رہتا ہے، دل ہی نہیں کرتا وہ دودھ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیونکہ وہ آئلی ہوتا ہے، وہ آئلی ہوتا ہے تو وہ ذرا ایسے ہی پینا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. باقی یہ انجیکشن جو ہے ختم ہو جائے زندگی سے. اللہ پاک کرے ایسے ہی ہو، اللہ پاک کرے ایسے ہی ہو. بیچارہ وہ ایڈ کہاں جائے گا، میں آپ کا دوست ہوں ٹک ٹیکو، وہ چیز مشکل ہو جائے گی. تو ہم آتے ہیں، میں نے وہ انجیکشن دیکھے، آپ کو یاد بھی ہوگا نا، عائشہ آپ کو بتاؤں گا، ہمارے ٹائم میں انجیکشن ہوتے تھے، یقین کیجیے گا وہ ایسے لگتے تھے اسکول میں، ایسے گھما دیتے تھے اس کو. بالکل اس کا نشان بھی رہ جاتا. ابھی بھی ہے مجھے، ایسے آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو لگے نہیں گا. ہاں ہاتھ والا میرے بھائی کے ہے. یاد کرو بھائی نے کتنی بڑی قربانی دی، ان کا بھی انہوں نے لگوا لیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارگی کا یہ ایک ثبوت ہے. جی ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی ہی فیلڈ کو ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں تو کیا فیل ہے، کیا سننا چاہتے ہیں؟ جیسے جو آپ کی فیلڈ ہے نا، جس میں آپ نے بتایا کہ آپ سیشنز وغیرہ سے پہلے انٹرویو لیتی ہیں ٹیچرز کا، تو وہ بتائیں کس طریقے سے. دیکھیں انٹرویوز وغیرہ تو ہم نہیں لیتے ہیں، جیسے سیشنز ہوتے ہیں تو وی ہیو ٹریننگ سیشنز پروگرامز فار انرولنگ ٹیچرز ایز اے نیو ٹیچر دیٹ دے وانٹ ٹو ورک وتھ روپانی فاؤنڈیشن، رائٹ. تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو obviously you know we don't judge، ہم کسی کو جج نہیں کرتے یا ہم کسی کو نہیں کہتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں. جیسے مائی سیلف آئی واز اے نرس، بٹ میں اتنا انسپائر ہو گئی تھی روپانی فاؤنڈیشن سے کہ میں نے اپنی فیلڈ چینج کر کے ایز اے نرسنگ چھوڑ کر میں نے ٹیچنگ کی فیلڈ جوائن کر لی.
اور میرا صرف ایک ہی تھا نرسنگ جوائن کرنے کا کہ مجھے بچے بہت پسند تھے. وہی سیم چیز جو ہے مجھے یہاں مل رہی تھی, لیکن یہاں مجھے بڑے پیمانے پہ مل رہی تھی. کافی سارے بچے. رائٹ, جی بالکل. اور جب میں نے ایز اے ٹیچر جوائن کیا روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو نہ صرف میں نے اپنی کمیونٹی بلکہ ڈائیور کمیونٹی کے ساتھ کام کیا کہ مجھے موقع مل رہا ہے کہ نہ صرف میں ایک بچوں کو پڑھا رہی ہوں بلکہ ساتھ میں والدین کو بھی میں گائیڈ کر رہی ہوں, ٹیچنگ کر رہی ہوں. سیم مینرز جب ٹیچرز ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو زیرو سے لے کر چلتے ہیں. گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا, ECD کا جو ایک دم گراؤنڈ لیول ہوتا ہے, وہاں سے لے کے ہم ان کو اپر لیول تک چلتے ہیں. اپر لیول جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ECD میں, وہ ہمارا فونکس ہے, جولی فونکس. دیٹ از اوور دی اینڈ لیول رائٹ ناؤ ایٹ دس ٹائم. تو ہم بالکل بچہ ایک جب اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, جب اپنی the child is in the womb of the mother, وہاں سے اس کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے, وہاں سے ہم ٹیچنگ کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب تک بچہ ہمارا 3 سال کا نہیں ہو جاتا. تو کوالٹی آف لائف کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کس طریقے سے فوکس کرنا ہے نا, ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, جس میں سب سے نمبر 1 کی جو ہے وہ یہ آتی کہ صبر. صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرز کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ صبر کریں. دیکھیے میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا آپ کی روپانی فاؤنڈیشن کے لیے, کہ اگر آپ کے پاس ایک وہ ٹیچر کھڑی ہے جو کہ اس گاڑی سے اتری ہے جس کی قیمت ہی 80 لاکھ روپے, اور ایک بندی اس بائک پر آئی ہے جس کو چلتے ہوئے بھی 4-5 دفعہ سانس لینا پڑتا ہے, آپ ایکولی دونوں کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل آپ کانفیڈنس لیول بناتے ہیں کہ اگر وہ گاڑی سے اترا ہے تو ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا, آپ بائک سے اترے تو میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے انرولڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز میں, آپ شخصیت نکھارتے ہیں, جو کہ بہت بہترین مجھے ایک عمل لگا پاکستان کے اندر. کہ آپ جب تک ہمارے یہاں زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کیوں پرابلمٹک ہوتے ہیں, باہر جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں, جتنا نالائق بچہ ہوگا اتنا آگے بیٹھے گا, جتنا لائق ہوگا سب سے پیچھے بیٹھے گا. ہمارے یہاں سب سے نالائق سب سے پیچھے بیٹھتا ہے, وہ پھر دنیا سے نکل جاتا ہے. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ٹیچر کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہوشیار کو تو ہر کوئی پڑھا لے گا, پڑھانا تو اس کو ہے جو ہوشیار نہیں ہے. بالکل. کھڑا تو اس کو کرنا ہے جو نیچے زمین پر ہے. جیسے کہ میں کھڑا ہوں. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کھڑے ہیں. ہمارے بچوں کو تو ہمارا فوکس یہ رہتا ہے روپانی کا کہ ہم ہر ایک کو انڈیویجولی ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. یہی معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ جتنے بھی مینٹل اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے بچوں کا, سب ایک کلاس میں ایک توجہ سے تو نہیں بالکل نہیں پڑھتے. تو وہی تو ایک کوالٹی ہوتی ہے ٹیچر کی جو ہم انہینس کرتے ہیں ٹریننگ سیشن میں, کہ ایک بچے کو ہمیں جاننا ہے, جیسے ذاکر بھائی ہیں, ان کو ہمیں جاننا ہے تو ہم کس طریقے سے جانیں گے, جیسے باجی ہیں تو باجی کو ہم کیسے جانیں گے. تو یہی ایک جو کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ ایک ٹریننگ سیشن کے درمیان ٹیچرز کے اندر ڈالی جاتی ہے. آپ نے سب سے پیاری بات یہ کی کہ ایک چھوٹے بچے ہیں, ایک گجی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے کہا کہ یہ نشان کھڑے ہوئے, تو یہ میری محبت اور پیار میں اس پروگرام میں, نہیں میں اس بائک کے لیے کھڑا ہوں, یہ میں نے لے کے جانا ہے. اچھا کھڑے ایسے کہ کسی بس میں دیکھا اکثر بندہ کھڑا چڑھا ہوتا ہے جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا. نہیں, وہ پہلے کہتے ہیں آپ اکثر مجھے اس بس میں اکثر مجھے جانتے ہوں گے, یہ سرما آپ کے لیے آنکھوں میں لگائے, نور بالوں میں, یہ چیزیں کافی. اچھا اسکول لائف میں تو کافی ہم جاتے تھے. تو اسی کے ساتھ ایسی مذاق ذاکر بھائی ہو نہ ہو, ہم بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک وقت بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر, سیگمنٹ ہے رحمت سحر, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ساری رحمتیں موجود ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ رومانی ویلفیئر کی بہت پیاری سی خواتین ہیں, ہمارے بہت پیارے ذاکر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے بہت لمبے سے ذیشان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ 2 فارماسیوٹیکل کمپنی کے مہمان موجود ہیں. تو اگلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم فارماسیوٹیکل کی دوائی کھا کے لمبے ہوتے ہیں, نہیں اس لیے آج مجھے کھڑا گیا. میرا آپ سے سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ریکول سرپ کی جیسے ہم نے بات کی لاسٹ ایئر, واقعی میں جن لوگوں کی ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا جو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ آج جو بن گیا وہ آج ہی کھانا, کل پہ نہیں چھوڑنا, تو ان کے لیے ریکول سرپ بڑا زبردست ہے. تو ریکول کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ وائٹامن سی کے نہیں وائٹامن ڈی کے آپ نے جو ہے وہ شارٹس بنائے ہیں, اسی طریقے سے ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ فارما کمپنی کے بچوں کے اندر بھی آج کل بڑی وہ جو نشو و نما نہیں ہو رہی ہے, غذاؤں کی کمی ہے یا کچھ ہے, کہ ایک دم سے بچے نا یا تو دماغ پراپر ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا یا ان کو ہڈیوں میں بڑی درد ہوتی, تو کیا وہ بھی بچے یہ پی سکتے ہیں یہ والا شاٹ؟ یہ بچوں کے یہ تو نہیں ہے بیسیکلی, پر ایسا ہے کہ اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں نشو و نما نہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ
आजकल जो मदर्स हैं वो पांडा भाई से खाना बुलाते हैं ना, एग्जैक्टली पांडा भाई से खाना मंगवा लेते हैं। खुद थोड़ा फीड सा नहीं माइक करा करीब रही, करके बोलेगा। मतलब फीड बच्चों को अगर खुद कराए मदर तो मैं बोलता हूँ वो कंप्लेन ही ना आए बच्चों में। आजकल आप देखें कि ज़्यादातर बच्चे किसी न किसी बीमारी का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मदर अवॉइड कर रही है फीड करने से हाँ, बच्चों मदर को। फीड पे नहीं उसी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल ऐसे। और ये मैंने बड़ा इश्तिहारों में भी आपने देखा होगा कि पहले की माँ बच्चे को सीने के साथ लगा के रखती थी। आजकल बच्चा पता नहीं होता, उल्टा सीधा पकड़ा मोबाइल में फेसबुक पे स्टेटस अपडेट हो रहा है, मैंने खाने में नमक डाल दिया। लेकिन खाने की जहाँ तक बात हो रही थी कि खाना पीना असली है भी नहीं, इतना कोई जाली। स्ट्रॉबेरी की कोई बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि उसमें कलर है, हर फल में कलर, वो कलर है जिससे फल का इतना फायदा नहीं जितना उस कलर का नुकसान है। चाहे वो दाल है, चावल है, हर चीज में मिलावट है, दूध में मिलावट है। मतलब समझ नहीं आता। आपको पता है कि सब्जियां जो उगाई जाती हैं वो गंदे पानी में, यहाँ पर आप वो ठेले से तो बड़ा आप उठा के खीरा ला रहे हैं, अब पता नहीं कि वो उगा कहाँ पर है। मतलब और जो जितनी ये, लेकिन उनसे पूछे तो वो कहते हैं खाली जमीन में। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सच भी कहते हैं। जो चिकन है इनकी जो वो ग़िज़ा है, मैंने अभी 12 दिन में तो बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, तो उनकी जो फीडिंग वगैरह है मुर्गियों की, वो इतनी गंदी तरीके से उस पूरे इलाके में बदबू होती है। मैंने एक जगह देखी कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि फीडिंग का है, मैं कहीं वहाँ गई थी गोदाम टाउन की तरफ, गोदाम चौक की तरफ, तो वो इतनी बदबू खा के जो वो पैदा हो रही हैं तो वो हम खा रहे हैं। मॉर्निंग शो भी आएगा, स्पॉन्सर चाहिए मुझे, बुरी बात है। यहाँ से सेशन कट करते हम आते हैं आपकी तरफ। नहीं बात ये थी, आपने कहा कि खाना पीना नहीं चाहिए, आप दोनों को देख के तो ये लग रहा है माशाल्लाह अब छोड़ते कुछ नहीं होंगे। आपसे मैंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, उसका आप ये सिला दे रहे हैं। नहीं मैं माशाल्लाह ये मैंने तो कहा है, माशाल्लाह नहीं, लेकिन नहीं, वो मुझे दवाइयों- माशाल्लाह नहीं, नजर लगाएं वो इस जो बात पे। दवाइयाँ उनको मिली है ना, उसका असर हम पर हुआ है। हाँ ये बात। अच्छा, लेकिन कुछ होता है जैसे कि इटसेल्फ, जाकिर भाई हम थोड़ा सा उसको कवर भी करते हैं, जैसे इनकी पर्सनालिटी तो जैसे आपकी पर्सनालिटी वाकई में बहुत स्लिम, आप ऑनेस्ट रोड पे बात करूं, कवर अपनी है, आप पे बहुत स्लिम लुक अच्छी नहीं लगेगी। जो एक चीज होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि अरेबियन लुक है, आपका जो ऑरा है वो अरेबियन टाइप पे है, तो हम उसमें अगर ये बच्ची जो है, ये सॉरी जो बैठी हुई है, ये वैसे तो अब मुझे नहीं आपकी क्योंकि उम्र चोर है, ये क्या है, लेकिन आप छोटी बच्ची ही लग रही है। छोटी है, वैसे भी लड़कियां छोटी ही रहती ये हैं। बातें मेरे लिए नहीं हो सकती। आपको छोटा कहा ना इन्होंने। वाह बेटा, हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे डील करती हैं चीजों को, क्या क्या चीजों को सम करके चलती हैं आप? बेसिकली मैंने जब इंटरमीडिएट खत्म किया तभी से ही मुझे टीचिंग शुरू करनी थी और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि जिस आपको भी खुद पढ़ना बुरा लगता था? नहीं आपने नहीं, कहा मैं मैंने पढ़ाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल का बीएड कंप्लीट किया है। मैं इंटर में कंप्लीट कर लिया था? इंटर कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की। जबरदस्त। टीचिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि जाहिर है हर कोई बैचलर्स की डिग्री मांगता है। जिस स्कूल में मैंने अप्लाई किया उस स्कूल ने मुझसे बैचलर्स की डिग्री मांगी। रूपानी फाउंडेशन मेरे एरिया में ही था, मैंने जाके वहां पर बात की और उन्होंने मुझे एज अ वॉलंटियर वहां पर रखा था। क्या बात है। एज अ वॉलंटियर में रही, मैंने 4 से 5 महीने तक वॉलंटरी सर्विस की अपनी, और रूपानी के जब भी स्टाफ के लोग या मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी मेंबर वहां पर आता था वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे। पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते थे कि रूपानी के जो ईसीडी प्रोग्राम्स होते हैं, जो ईसीडी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, आप उसमें एनरोल हो, वहां से बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस थे ना, जो मैं उस 4 घंटे बच्चे के साथ बैठकर सीख रही थी, उससे बेहतर शायद मेरे लिए कोई टीचिंग नहीं थी। क्योंकि आप एक बच्चे के साथ बात कर रहे हो, एक बच्चे के पेरेंट के साथ बात कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। फिर 4 से 5 महीनों बाद मुझे एज अ फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर बना दिया गया, जबरदस्त, जिसमें मैं एज अ परमानेंट टीचर वर्क करती थी रूपानी फाउंडेशन के साथ। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर हम बहुत ज्यादा, इससे जाकिर भाई भी इत्तेफाक करेंगे कि हम एक्सपीरियंस लोगों पर जाते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस के जो माइंड में होता है ना, ये लोग आप भी एग्री करेंगे कि एक्सपीरियंस बंदा कहता है मैं तो कर लूंगा, लेकिन जो अनएक्सपीरियंस होता है वो कहता है मुझे करना है, फिर वो रिसर्च भी करता है, वो पढ़कर भी आता है, वो हवाले भी देता है, वो चीजों को समझता भी है। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव दैट रूमानी के उन्होंने लिया कि आपको एज अ इंटर्नी रखा। चीजें यही होती है कि जिंदगी में हम जो है वो अगर कहते हैं ना किसी को चांस नहीं देते तो फिर चीजें जो है वो सही डेवलप नहीं होती है। तो रूबानी के लिए बिल्कुल जी क्लैप होनी चाहिए इस बात पे कि आप जो चीजों को लेकर चल रहे हैं जिस तरीके से, वही चीजें बेस्ट होती है और बेस्ट लोग आज हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे ही जाकिर भाई? बिल्कुल जी, मैं आप दोनों को मैंने वो सेहतमंद कह दिया था, वापस नहीं अपने मैं वापस चलता हूँ। और नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम चले गए। दुआ भी दी ना मैंने। बीमार तो नहीं बोला है। ये बात ये पहली बंदी है जो एक्सेप्ट कर रही है, वरना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर एक दावत तक नहीं शाह साहब के साथ। शाह साहब का खाना देखा माशाल्लाह। जब शाह साहब लेके जाते हैं तो वो अली भी साथ होता है, तो वो पहले वो नली नहारी, मगज और नहारी, रिकुल सिरप भी लेके जाते हैं ना सर।
शाह साहब की पहले नली और मगज नारी होती है, मैंने कहा शाह जी मेरे लिए तो दाल मंगा लो। तो शाह जी आपको मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, आप अपने शो पर आते रहना इंशाल्लाह जरूर। ठीक है जी, क्योंकि देखें जब हम इनहैंस करते हैं चीज़ों को, जो चीज़ें डेवलप नहीं होती, देखें सिंपल जाकिर भाई आपका भी यही मकसद होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कि एक जो कहते हैं ना कि गिरफ्त रखता है कोई बंदा, वो तो चीजें देख लेता है, लेकिन वो लोग जो कि गिरफ्त नहीं रखते उनको समझाना बेसिक मकसद है। जैसे कि रूपानी फाउंडेशन कर रहा है, जैसे कि रिकूल आपका फार्मा जो है रिकूल सिरप वाले, मुंह फार्मा रिकूल सिरप वाले करें, तो हमारा ये काम है कि वो लोग जो नहीं पढ़े लिखे या जिन लोगों को लोग निगलेक्ट करते हैं, अब इसको समझाएंगे 4 घंटे वेस्ट होंगे, हम और कोई काम कर लें, तो बेस्ट होता है कि हम उनको अवेयरनेस दें और वो इन चीजों की तरफ आए। जी क्या कहेंगे? इसी हवाले से मतलब जब मैं इसमें आया था फार्मा में न्यूली, तो कंपनी ने यही सिखाया कि कोई लड़के जो जॉबलेस हैं उनको लो अपने पास और उन्हें काम सिखाओ, और अगर कोई कंपनी बोलती है कि इनके पास नहीं एक्सपीरियंस, तो अपने हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं इन्होंने कहा था मैं इनको सर्टिफिकेट दूंगा कि इन्होंने हमारे पास 6 मंथ काम किया, आप इनको अपने साथ लो एरिया में इनको काम सिखाओ, एक एक्सपीरियंस दो। तो हम तो इस चीज़ के लिए तैयार कहते हैं ना कि पढ़ते ही तब संजी जी कुछ करें। इनसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि फार्मास्यूटिकल से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी वजह है, कोई मेडिसिन खराब आ रही हैं, जवान लोगों की अमवात में बहुत इजाफा हो गया है, क्या इसके पीछे आपको लगता है? नहीं, मेडिसिन ख़राब नहीं आ रही, वो मेडिसिन खाने से अमवात नहीं हो रही। आजकल जो यंग जनरेशन ज़्यादातर हार्ट अटैक या फिर नाइट में जो है ना स्ट्रोक, ये 2 वजूहात हैं कि जो है जिसकी वजह से जो है डेथ हो रही हैं। उसमें यही है जी, जंक्स फूड है, रात को पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो बाहर से खाना मंगाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, टाइमिंग नहीं होती खाने की। जी बिल्कुल, कोई जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है लोगों की आजकल। तो बस ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ये चीज़ आम हो गई है कि चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एबटाबाद जैसी जगह पे जहाँ रात 11 बजे के बाद सन्नाटे हो जाते हैं, तो मैं होटल के नीचे अपने खड़ा था, तो फूड पांडा वाला एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने कहा यार कब तक काम करते हो? तो कहता है सर पूरी रात। मैंने कहा यार पूरी रात? इतनी, यहाँ तो सर्दी होती है, तो मौसम के हिसाब से तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक लोग सो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं सर, हमारे जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट वहाँ ज़्यादातर रहते हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, अदर दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो पूरी रात जो है स्टडी करते हैं और हमसे जो है वो खाना वाना मंगाते हैं। तो वो खाना इस तरह बाहर से, एक तो बाहर का खाना आपको पता है कि जो है अनहाइजेनिक होता है, और वो खाते हैं और वो सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हुआ है, हार्ट अटैक में इजाफा हुआ है। हार्ट अटैक और सडन यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बिल्कुल। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मोहब्बत और वफा देखनी है तो जो खाना तल के बेचते हैं, यानी रोस्ट आइटम, ये जो तले हुए आइटम जो बेचते हैं, वो मोहब्बत दिखाते हैं, क्योंकि उनके दादा हुजूर ने वो बिजनेस शुरू किया, उनका डला हुआ तेल वो कभी जाया नहीं करते। तो आप ये देखें कि आप क्यों नहीं बीमार होंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं नशरियात नूर सहर और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, और बड़ी दिलचस्प आज का जो शो है ना, उसमें माशाल्लाह एक तो जिशान भाई ने 4 चांद लगा दिए हैं, बैटरी चार्ज है क्योंकि वो जाकिर भाई के बराबर में बैठे हुए हैं, और ऐसा हल्ला गुल्ला हो रहा है, लग रहा है कि ये भी माशाल्लाह ईद शो ही चल रहा है। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीर साहब। इनसे पूछना चाह रही थी मैं कि ये बताइएगा कि ओरिजिनल मेडिसिन की पहचान क्या है, नकल और असल में क्या पहचान की जा सकती है? पाकिस्तान में तो ये पहचान करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जानती हैं नकल बहुत अच्छी है, नकल बहुत अच्छी है, असल नकल लगने लग जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पर मैं जो कहना चाहूँ उसमें ये है कि सबसे, अगर आप ओरिजिनल मेडिसिन लेना चाहते हैं ना, तो किसी अथेंटिक मेडिकल स्टोर पर जाएं जो रजिस्टर हो, और आप देखें आजकल इस पे फोकस हो रहा है, आप देखेंगे तमाम स्टोर्स पे उनके लाइसेंस वगैरह टेस्ट हुए हुए होते हैं। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको कोई अच्छी मेडिसिन लेनी है तो आप अथेंटिक स्टोर पे जाएं जो रजिस्टर स्टोर हैं। अभी है काफ़ी सारे हैं स्टोर यहाँ पे, कराची में भी और पाकिस्तान में रजिस्टर, तो उन पे जाएंगे तो ओरिजिनल मेडिसिन मिलेगी। हम जो गलती कर रहे हैं वो ये, हम गली में किसी भी स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं, नाम कुछ लिखा हुआ होता है ब्रांड का, वो देता वो है जो उसको ईजी, मतलब जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमें ये वो कहते हैं कि जी फार्मूला यही है, हाँ, ऐसे ही कहते हैं। तो शबाना, आप ये बताइएगा कि किस उम्र की जो लड़कियां हैं या ख्वातीन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, या शादीशुदा में कितना रुझान है कि टीचर बनना चाहती हैं?
देखिए इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है, लाइक शी सेड ऑलरेडी दैट के She was very young. हाँ, दैट शी स्टार्टेड एंड व्हेन शी वाज डूइंग हर इंटरमीडिएट, एंड मैं इनके साथ अग्री करती हूँ क्योंकि जब आप जॉब लेने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहला सवाल इनके पास यही आके खड़ा होता है इन स्कूल सिस्टम, कितना एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस टीचर कहाँ से लाएगी? अगर वो मास्टर्स करके निकली है या बैचलर्स करके निकली है, वो एक्सपीरियंस वो कहाँ से गेन करेगी? तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो रूपानी देता है कि आप आए हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे। एंड टू बी फ्रैंक विथ यू, मैंने खुद बैचलर्स किया हुआ है, और जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो होती है ना, वो हमें बैचलर्स के दरमियान नहीं मिली है। और ये भी अग्री करेंगी कि जो हमने कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ लर्न किया है ना, कि एक बच्चे को सिखाना है किस तरीके से, ये इसकी जो राह हमें दिखाई है ना, वो रूपानी ने दिखाई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी खवातीन बाहर हैं जो इस वक्त टीचिंग की फील्ड में आना चाहती हैं, वो रूपानी को ज्वाइन करें, बिल्कुल ऐसा ही एज अ वॉलंटियर ज्वाइन कर ले, छुट्टियों में कर ले, उनके पास छुट्टियां, आप आ जाएं, मोस्ट नहीं। एक वेलकम। बात और है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, जी। यानी व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू, Yes. वो उसको निखार के लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पर ये है कि अगर एक बच्चा जा रहा है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि देखिए आजकल कराची या पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हर कोई बैठकर खाए। पहले होता था एक बाप कमाता था, 6 बच्चे बैठकर खाते थे, लेकिन अब हर बच्चे को इंडिविजुअली कुछ ना कुछ अर्न करना है। अब वो मैट्रिक करके जाता है जाकिर भाई, 16 साल में उसने मैट्रिक किया, 17 साल उसकी उम्र है, 25 साल का तजर्बा मांग रहे हैं, वो कहाँ से लेकर आएगा? और ऐसा भी नहीं कि रूपानी उनको होल्ड करके रखता है। रूपानी का एम ये है कि एक बच्ची अपने घर से निकली है, वो अच्छे से ट्रेनिंग ले, अच्छे से अपना बैकग्राउंड बनाए, उनको एक खूबसूरत सा, जब वो जा रही होती है तो लेटर दिया जाता है, और जब वो किसी स्कूल में जाके अप्लाई करती है तो यकीन माने कि उस टीचर के पास इतनी स्किल डेवलप हो चुकी होती है कि वो अपनी एक क्लास को आराम से, जो 32 बच्चों की क्लास होती है, वो आराम से अकेली हैंडल कर सकती है, जिसमें उसे लेसन प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो सिखाया जाता है, क्लास मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सिखाया जाता है, पेरेंट्स डीलिंग कैसे करनी है वो सिखाया जाता है, इवन दो के पेपर्स किस तरीके से बनाने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हम बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा एनहेंस करेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बच्चे को हमने पूछा, एक होता है ना कि हम डायरेक्ट, अच्छा इसको नहीं आ रहा है ना तो हमने जवाब दे दिया, नहीं, हमारी रूपानी जो है ये सिखाती है कि नहीं आ रहा है ना तो उसको घुमा फिरा कर भी वापस उसी मोड़ पे लाओ, लेकिन उसी के मुंह से निकलवाओ। जबरदस्त। जब भी जाके तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आती है। टीचर्स के लिए कोई एज लिमिट तो नहीं है ना? नहीं, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एनीथिंग। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि जब आप बच्चे की स्किल्स को निखारेंगे, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बच्चा पढ़ तो जाता है रेक्टाफिकेशन पर, हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो एक चीज है जो बहुत ज्यादा आम है, इंग्लिश बुक ABCD, टीचर से पूछो, टीचर को खुद नहीं पता होता, वो कहती मैं कल बताऊंगी, वो खुद कल पढ़ के आएगी। हमारे यहाँ पर ये बड़ा है। तो असल में ऑक्सफोर्ड की बुक आप क्यों रख रहे हैं? अगर किसी ने यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर ऑक्सफोर्ड की बुक जाकिर भाई आपने नहीं पढ़ी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आज काम नहीं कर रहे। इटसेल्फ इतना रुझान 2010 में नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, तो वो टाइम ऐसा था कि जो भी बुक आ रही है टीचर फोकस करता था कि मैंने क्या पढ़ाया है। टीचर आकर ये पूछता था कि कल हेलन केलर के बारे में पढ़ा था या सोमनाथ की फतह पढ़ा था तो क्या पढ़ा था। वो वाली चीज है कि आज बच्चा ये कहता हाँ वो एक चैप्टर तो था, उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, मैंने 5 ईयर में देख लिया था, वो याद करके चले जाता। मैं तो यही बोलती हूँ पेरेंट्स से, मैं सीधा से यही बोलती हूँ कि जब बच्चा घर आता है, जैसे रूपानी में तो हम पेरेंट्स को भी पढ़ाते हैं साथ, और न सिर्फ पेरेंट्स को पढ़ाते हैं बल्कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वाइट करते हैं, उनको भी सिखाते हैं, क्योंकि रूपानी एक बच्चे तक महदूद नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को लेके चल रही है। जबरदस्त। क्योंकि अगर मैंने आज इनको सिखाया तो घर जाके ये अपनी पड़ोसन को बोलेंगी कि मैंने अच्छा, ये सीखा है, देखो तुम्हें नहीं आता ना। सीखा है, देखो हाँ, नहीं वो नहीं आता, नो नेगेटिविटी ओनली पॉजिटिविटी, देखे कि इसको इस तरीके से किया जाता है। नहीं जी, 4 होते हैं साथ बैठती है तो बहुत कुछ सीख जाती है। अच्छा वो अच्छा बात सुने, वो निकलती है पढ़ाई पे, पहुंचती है रणछोड़ लाइन, वहां पे सस्ती सेल लगे। आपसे आते हैं जी पूछने कि क्योंकि हमारे पास 2 मिनट महदूद हैं, मुझे ये बताएं कि आप देखने और सुनने वालों को जो कि वो दवाइयाँ जो कि अनऑथराइज्ड भी हैं, मार्केट में बहुत हैं, जो लेते हैं, तो आपका फार्मा क्या पैगाम देना चाहेगा? क्योंकि इटसेल्फ एक फार्मा हमारे साथ बैठा है, आप दोनों नहीं बैठे, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही पैगाम देगा कि भाई इस मेडिसिन से बचें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस वो समझ लें कि वो एक नाम लिखा हुआ होता है, अंदर क्या है आपको नहीं पता होता। बस मेडिकल स्टोर वाले का ये फ़ायदा होता है कि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में आपको कुछ भी सेल कर देता है, क्या दे रहा है आपको नहीं पता। फॉर्मूला सही लिखा हुआ होगा, अभी जाकिर भाई ने भी बताया, फॉर्मूला सही लिखा हुआ होगा, अंदर क्या है नहीं पता होगा। तो बेस्ट ये है कि आप अगर ले रहे हैं
तो किसी अच्छी जगह से लें, आपको कभी ये मसले ही नहीं आएंगे मेडिसिन। जबरदस्त जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है अच्छे केमिस्ट से मेडिसिन लें, और दूसरा जो है इसमें ये है कि अच्छी कंपनीज, लोगों को पता होता है कि इस कंपनी को कितना अरसा हो गया, और वेल नोन जो कंपनियां हैं वो देखते हुए मेडिसिन लें, और मी टू ना लें। जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की है वो अपनी ज़िम्मेदारी पे की है डॉक्टर ने, तो कोशिश यही करें कि जो चीज़ डॉक्टर ने लिखी है वही चीज़ लें, केमिस्ट की मर्ज़ी से ना लें कि जी आप ये ले जाएं, यही है, ये सस्ती है, ये अच्छी कंपनी के। नहीं, जो डॉक्टर ने लिखी है वही लें। अगर आपके डॉक्टर ने लिखी है तो किसी वजह से लिखी और है। यहाँ पे वो सबसे डॉक्टर बेस्ट की पार्ट जिम्मेदारी मुझे है। जो फील हुआ वो ये है कि मूव फार्मा की कंपनी के ये नुमाइंदगी बैठे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि मूव फार्मा की दवाई लें, इन्होंने कहा कि बेस्ट फार्मा जो आपको लगता है आप उसकी दवाई लें जो ऑथेंटिक है। तो ये चीज होती है असल। हमेशा ये कहा जाता है, जो हमारे उस्ताद कहते थे कि जब आप असल की तरफ जाएंगे तो असल अपना ढोल नहीं पीटता, असल ये कहता है जो सही है उसके साथ जाओ। तो ये निशानी आपने साबित कर दी यहाँ पर। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जानों के साथ मत खेलें, क्योंकि बहुत मुश्किल से जानें मिलती हैं, जैसे कि टैंकर के नीचे आके लोग जो हैं वो लोग मर जाते हैं। जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हमारी, बल्कि ख़वातीन क्या, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जितने भी मेल जो हैं वो भी अगर टीचर बन जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगा, क्योंकि मेल टीचर्स की बहुत क्वांटिटी कम है फीमेल टीचर्स के कंपेयर में। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ जितनी भी बाहर हैं वो आएँ, ज्वाइन करें, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चली जाएं। रूपानी फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ज किए बगैर आपको जो है वॉलंटियर का एक एक्सपीरियंस देती है कि आप आएँ, वॉलंटियर करें, कुछ सीख कर जाएं उससे। ये रूपानी देती है ना, लेकिन लड़के बेचारे कहीं जाते तो कहते नहीं अगर खातून होती तो जगह है, बाद में आपके लिए सोच के बताएंगे। आज का फाउंडेशन में ये प्रॉब्लम है। रूपानी ने आज तक किसी भी मेल ये रूपानी नहीं कहता, वैसे जब आप जाते हैं जो टीचर्स की मेल की कमी है वो यही है कि मेल टीचर्स को प्रेफर थोड़ा कम आयशा करते के हैं। पास कह रहे हैं मेरे पास 1 महीना है और मैं तो आ आपको रही जा है। रही हूँ। बस ये अब तो मेरी छुट्टी इसके अच्छा, बाद आप तो कोई काम नहीं छोड़ना। कोई काम नहीं अब। हाँ, ईद पे ये हमारा बात ड्रामा है, हमारे मुझे बहुत टाइम नहीं है भाई मेरे पास। मुझे हीरोइन की जरूरत है। आप तो माशाल्लाह मेरी बहन, आप माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे का हक है तालीम हासिल करना। हमारे में एक थ्योरी आती है ECD में, बहुत ज़रूरी होती है, जो फर्स्ट 1000 डेज की थ्योरी होती है। इसमें होता है कि मदर ने जिस दिन से कंसीव किया है उस दिन से लेके जब तक बच्चा 2 साल का हो जाए तब तक उसे जितनी चीज़ें आप सिखाओ वो बच्चा सीखता है। तो हम इसीलिए ये चाहते हैं कि प्रेग्नेंट मदर हमारे पास इनरोल हो और वो आए, ताकि उनके बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। जाकिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अच्छा भाई आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का शुक्रिया कि जो इतनी मोहब्बतें देते हैं। अगले सेशन में आपको फिर ज्वाइन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।